First of all, my apologies to my friends of the media. We are 30 minutes late because there are extremely serious developments happening. Uh, Almost like a body blow to the poor of Karnataka. That has happened in Parliament today, which Dr. Saab and other friends will be speaking about. Let me begin the press conference by saying that we have in our midst today champions of the rights of the poor, deprived and the downtrodden communities. Our friends who have consistently championed the cause of the scheduled castes and the scheduled tribes, along with senior leaders of the Congress party also. Of course, whether it is Dr. Parmeshwarji, whether it is Munyappa Sahab, whether it is Anjanaya Sahab, or whether it is other leaders of the Congress party, they have always stood by the rights of the scheduled caste, the scheduled tribes, as also all the deprived communities. But outside the Congress ecosystem, there was an entire section of our friends who also guided us, many times even criticized us, many times even made us to set our policy correct when we were in power. Many times said that the path that you were taking was not the most appropriate or the right path for emancipation and participation of the deprived communities, particularly the members of the scheduled caste and scheduled tribes. We have also learned over last few years. We have also absorbed the pain, the suffering, the aspirations, the yearning for better life, better opportunities for members of the scheduled caste and scheduled tribes. And we continue to learn every day. For Congress party, not only fought the British, we also fought a 5,000-year-old system where untouchability was the biggest crime on a society heaped upon a large section of our people. So the movement of the Indian National Congress launched by Mahatma Gandhi was a attack and a yearning for justice for members of the scheduled caste and scheduled tribes who were kept out of the mainstream of our society. And the Indian Constitution led by Pandit Jawaharlal Nehru, Baba Sahib Ambedkar, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and many other freedom fighters undid that wrong. It's only thereafter that the struggle has continued. Today we have, and we are fortunate, that all those members who were outside the structure of the Congress party, yet actively championed the cause of the poor and downtrodden communities, have decided to join the Congress party. They have decided to work alongside us. They have decided to work for social transformation through the platform of the Congress party. They have decided to work alongside us in ameliorating and in changing the lives of members of scheduled caste and scheduled tribes who have been deceived by the Bharatiya Janata Party and Bombay government. They are with us today. Instead of taking more time, I would now request Dr. Parmeshwar to introduce each one of my friends
as also tell us briefly as to how they are participating to the entire movement of scheduled caste and scheduled tribes in the state of Karnataka. I would request Dr. Saab to come here instead. Okay. It will be much better, then we don't have to keep shifting mic. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ KH ಮುನಿಯಪ್ಪನವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಆಂಜನೇಯನವರೇ, ಇವತ್ತು ದಲಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅಂಬಣ್ಣನವರೇ, ಹೆನ್ನೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮುಖಂಡರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜನತಾ ದಳ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ, ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು IRS ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
BSPಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂಬಣ್ಣ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೂದಲು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾವ. ಅಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ನೋವಿನ ಸತ್ಯ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಂಬಣ್ಣನವರು ಇವತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿರಾಕಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೆನ್ನೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಬಹಳ ಜನರು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ, ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಸದ ಪಾರ್ಟಿ. ಇವತ್ತು ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 15% ಇರೋದನ್ನ 17% ಮಾಡ್ತೇವೆ, 3% ಇರೋದನ್ನ 7% ಎಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು can I say this? Yes, sir. Can I read it out? Yes, sir. Yeah. Just read sir from there. I'll just read Question. questions. Will the Minister of Social Justice and Empowerment be pleased to state whether the government proposes to increase the reservation of SCs and STs from 15 to 17% and 3 to 7%, especially in the state of Karnataka, and if so, time by which it is likely to be done? Answer pehle. The answer is no, sir.
There is no such proposal pending with this department. ಎರಡನೇದು, whether the government proposes to remove the ceiling of 50% quota in reservation for SCs, STs and OBCs. If not, the manner in which the government proposes to increase the reservation to SCs, STs and OBCs in the state. The answer is no, sir. As per Government of Karnataka, the reservation is enhanced by the State Act. The Karnataka Scheduled Caste, Scheduled Tribes reservation of seats in institutions and appointments or posts in the services under the State Ordinance 22. The reservation percentage of SC, ST, BC and minority is 17%, 7%, 32%, all put together 56% respectively. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, whether the union government has received any representation from the government of Karnataka to increase the reservation of SCs, STs in the state of Karnataka, and if so, the details thereof along with reaction of the union government in this regard. The answer is no, sir. No such representation has been received. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಮೋಸ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋರು, ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಈ ಸರ್ಕಾರ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಣ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ 24.1% ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿ SCP TSP ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು 24.1% ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಆಂಜನೇಯನವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು 88,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ 28,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 8,000 ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ 20,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. 20,000 ಕೋಟಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ 52,000 ಕೋಟಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Friends, Bharatiya Janata Party has played a fraud on the scheduled caste and scheduled tribe communities in Karnataka. Bommai government has cheated the scheduled caste and scheduled tribe communities in Karnataka. They earlier replied in Parliament denying extension of reservation to members of SC/STs. But the reply given on 14th of March 2023 on the floor of the Parliament now says three things. Number one, there is no proposal with Government of India to increase SC reservation in terms of the Nagmohan Das Committee from 15% to 17%. The reply in Parliament also says there is no proposal to enhance reservation for STs in Karnataka from 3% to 7%. The reply also says there is no proposal to increase the limit of reservation from 50% to 56%, a ceiling that has been imposed by Indira Sani case. The reply also says that Government of Karnataka has not even submitted a proposal for increasing SC and ST reservation to Government of India. We all know that the constitution as framed by Baba Sahib Ambedkar, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and our freedom fighters currently has been interpreted in a manner where any proposal which enhances reservation, the law will only be valid if it is placed in the 9th schedule of the Constitution of India, or a constitutional amendment has to be brought in, amending Article 15 and 16 of the Constitution, whereby the ceiling on reservation either qua specific state like the state of Karnataka or nationally has to be increased. These are the only two ways. Bommai government and BJP played a fraud on SC and STs by passing a fraudulent fake law. The law passed in the Karnataka Assembly is a waste piece of paper as per Government of India. It's a law that will not give even an iota of reservation enhancement to SC and STs. For Government of India has denied that reservation to SC and STs of Karnataka on the floor of the Parliament in a written reply. Government of India has denied that they will not increase the limit of reservation from 50% to 56%. Government of India has denied that any proposal even has been received from Government of Karnataka to enhance reservation. In absence of these three, what is the meaning of the fake law passed in the assembly?
It's a fraud played by Basavaraj Bommai, Nalin Kumar Katil, Mr. Narendra Modi, Mr. JP Nadda, and all the BJP leaders, MLAs on the SCs and STs of the state. Chief Minister Basavaraj Bommai should hang his head in shame for duping and deceiving members of scheduled caste and scheduled tribes. Today only he has to resign if he has some shame left and apologize. He must resign as Chief Minister. You must resign as CM, Mr. Basavaraj Bommai, for duping and deceiving the members of SC STs. All union ministers, all 4 union ministers of BJP from Karnataka and Government of India must today resign from their ministerships for duping and deceiving the members of SCs and STs in Karnataka. All SC and ST members of BJP today have lost their rights to be MLAs or even members of parliament. They must forthwith resign from their respective MLA-ships and MP-ships and go back to people of Karnataka. The members of SCs and STs will not forget you. Each member of the BJP who goes to polls will be punished up by our brothers and sisters of who are members of scheduled caste and scheduled tribes for deceiving, duping and fraudulently trying to project something which is false to members of SCs and STs. Today CM must resign. Today all 4 union ministers must resign. All members of the cabinet and all members of SC STs who are MPs and MLAs of BJP must tender their resignation today if they have some shame left. I now call upon, very briefly, because we have one more issue of a quack doctor called Prime Minister Modi, which is a separate issue that we will be addressing to you separately. So I will now call very briefly Muniappa Saab, as also Hamanna Saab, Gopal ji and Sudama ji to make very briefly their remarks so that we can then go back to the other important issue. Muniappa Saab. Later. Keep it. To be necessary. They have to tender their resignation. It's a fraud. ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಮಾಜಗಳ ಏಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹುತೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು, ಆಂಜನೇಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಆಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಹಣವನ್ನು 80,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದುರ್ದೈವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳಾದರೂ ಇವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಮತ್ತು ಸುಧಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಸಮಾಜಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಂಜಿತ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಪಕ್ಷದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖಂಡರೇ, ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಹೊರಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈಗ ಮರಳಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಕೈ ಇಟ್ಟರೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಟ್ಟವರ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಯೋಧರಾಗಿ ಬೀದಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಗುರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಹಾಮೋಸ ಎಸಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾರವರು ಹಾಗೂ ಈ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುನಿಯಪ್ಪರವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದಲಿತರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ SC/ST ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಗೋಪಾಲ್ರವರೇ, ನೆನ್ನೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರೇ, ಅಂಬಣ್ಣನವರೇ, ಉಳಿದಂಥ ಮುಖಂಡರವರೇ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 20 ಅಂಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆ ತಂದು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೋದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಜನಾಂಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ, ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿ, ಜನನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಳಸಂತೆಕೋರರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್. No need to take any names, Manoj. Just say whatever you have. No need to take any more names. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಚೂಣಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಬೀದಿ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಂತ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಅಭಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಅವಮಾನಗಳು, ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಹೂ ಈಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್